जय जगन्नाथ। आसतु आमे आज टिके बुलीजा पुरी माता मठ। मु पुरी दर्शन करने जाइली से आमे टिके पुरी माता मठ पलैगलु। देखिए माता मठ भितर कौन सब अच्छी मु केबे तो जाई नथिले, आज प्रथम थर पर जाऊँगी। प्रथम आमे प्रवेश करिया समय देखिलु प्रभु गजाननकर सुंदर वेश। तापर प्रभु को दर्शन करी आमे आगो को आगे चलू। आगो को जीवा परे जड़े भाई आमर सामना को आसिले जी टिकेट करते से 10 टका ना टिकेट नेले। आमे आगो को पुणी चलू गलापर प्रभु जगन्नाथंकर सुंदर सुनावेश जो अनुष्ठित हुए से सुनावेश आमे दर्शन करूँ। तापर सुनावेश दर्शन करी आमे आगो को चलू। आपण माने आम सहित चलतु, देखी चलतु आमे आगो कौन दर्शन कर। राधाकृष्ण को मंदिर आम जाइलु अवश्य, किंतु ये बंद थिला परे आमे पुणी आसवा देखा दर्शन करवा। देखंतु आपण बहुत सुंदर मंदिर टीए चतुर्वर्ष सुसज्जित होइछि। प्रभुंकर एटी गरुड़ महाराज को पछपटे आमे दर्शन कलु। दर्शन तो है ना, आमे पुणी आसवा दर्शन करवा। ये जो गरुड़ महाराज अच्छा माँ वृंदावती पछपटे आमे दर्शन करी प्रणाम करी पुणी आगो को चलू। धीरे धीरे आमे आगो को जीवा परे देखिलु एटी प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीतार विश्वरूप दर्शन कर विश्वरूप। तापर आमे आगो को चलतु। मु आगो को गला परे एटी रामेश्वर को दर्शन आमे कलु। रामेश्वर दर्शन ये अनेक रूप ये वर्णित होइछि जगन्नाथंकर भगवान कृष्णंकर विश्वरूप दर्शन करैछन्ति। चैतन्य महाप्रभुंकर रूप टिके आगु को माँ सरस्वती रूप। तापर किछि बाट गला पर आगु को टिके चैतन्य महाप्रभुंकर रूप। चैतन्य महाप्रभु रूप एठी से भाई सेल्फी नौले मुझे असुविधा न करी पुणी आगो पलि चलली। बहुत सुंदर जगह, आपण मैंने आसतु। बहुत सुंदर सुंदर जिनस अच्छी देखापी। आगो तो आहरी बहुत अच्छा माछ कचिम सब पोखरी भितर छड़ा है। आगो को देखा आप मो भिडियो चलुची आप देखिए। ये सिद्ध साधुंकर चैतन्य महाप्रभु पादुकर मन दर्शन करी आमे आगो को चलू। सुंदर कलश दुईटी ये आपण आगो को देखी चलतु। बहुत सुंदर ये राधाकृष्ण सुंदर मूर्ति। प्रभु दर्शन करिया आमर बहुत धन्य लगला। ये चैतन्य महाप्रभुंकर निताय गौर वेश। मु शेष कहबी जे माता मठ ये मठर ना कहीं माता मठ है जे मु जने भाई की सेठी पचारि पूजक सी थे मंदिर आउ जड़े सेठी आमर तांकर कर्मकर्ता अच्छा से मठर तांकु पचारि जे माता मठ कौन पाई से मत ये प्रभु आमर हनुमानंकर बजरंगबाली रूप तांकु दर्शन करी प्रणाम करी पुणी आमे आगो को गलु। एठी आमर जो समुद्र मंथन दृश्य ये अनेक दृश्य अच्छी जहाँ को वर्णित तो मु करि परिबिनी। मु साधारण मनीषटीए मोर बा केते ज्ञान आउ एमती बहुत किछि अच्छी दर्शन करने पाई। आउ यही पोखरी भितर अच्छा माछ कचिम सब छड़ा होती ता भी देखापी मिलूँ सेपटे। आउ टिके गले मु आपको देखदेवी से सब जिनस भिडियो अच्छी। आसतु सब बुलिकी दर्शन करवा। एटी पंचसखा सब
ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଠି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆହୁରି 2 ଜଣ ସେପଟେ ଆଦିଗୁରୁଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ହେବ, ତାହେଲେ ପୁରୀର ବୁଲି କିଛି ଦିନ ବିତେଇ ଦେଲେ ଯେତେ ମନର ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହଙ୍କର ରୂପ, ନରସିଂହଙ୍କ କୂଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋବଚ୍ଛା ଚରୁଥିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରି ବଣଭୋଜି କରି ଯେଉଁ ଖାଉଥିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସୁଦାମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନାବଖେଳି ବେଶ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଶ, ସେଇ ବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ କଚିପ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କଚ୍ଛପ ଆଉ ମାଛ କଥା, ଏଇ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଗୁର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗରେ କଚିପ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ବିତେଇବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିବେ ସେ ମାଛ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଚିପ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ। କଚ୍ଛପ ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କଚିପ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେପଟେ କହୁଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଗୁର ମାଛ। ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଗଲାପରେ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ଯେ ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏପଟେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଠି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ଷୀରସାଗରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଜିରାଫର ସୁନ୍ଦର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଜିରାଫ। ଏଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ବୁଲେଇକି। ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବେଶ, ଶ୍ଵେତକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବେଶ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ସେପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ପୁଣି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ପରେ ବିଶାଳକାୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଠି ତଳେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ପରି ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। ତଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଖାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏଇସବୁ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାଛ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ, ପ୍ରାୟ ତେଲାପିଆ ମାଛ ବା କଲର୍ ମାଛ, ଯେଉଁଟା ଜାପାନୀ କଉ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ମାଛର ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନଦିଆରୁ, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠି ମୋ ଭାଣିଜୀ କୁନି ଝିଅ ଖେଳୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ଉପରେ। ଭକ୍ତିର ଲୀନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲିରେ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ନାରଦ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି ନଟରାଜଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ନଟରାଜଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମିନି ଟୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମ ବେଳେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ମିନି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠି ବି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଠି ରୁକ୍ମଣୀ କରିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଦାମା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି, ସଖା ଆଉ ସଖାଙ୍କର ମିଳନ।